Together Conference. Hello, conference. So good to be with you in India and across South Asia. Pastor Brian, you've traveled a lot around the world. You know, I travel lots. And you've been to India lots. I love going to India, and I wish I could go to India this year. Me too. Yeah, COVID, eh? How many times have you been to India? Well, you know, I went about 25 years ago with one of my heroes, and he had such a passion for India. You know, he went over for like 6 weeks every January, February for like 31 times, and he was such a hero to me that I had to go. He forced me. He said, Brian, you got to come to India. And I fell in love with the India people. We love India. Yeah. And that's why we are here with Together Conference to try to make things in India better for everyone. You know, as the international director of Home Church, it's been thrilling for me to help start churches in many nations, Rwanda and Kenya and Malawi. And we have many churches, home churches, scattered around India and into Nepal. And it's really glad to have this conference. I wish we were there and be able to speak to you in person, but we're going online for this conference, and it's a big conference. It's the biggest conference we've ever done in India. It might be the biggest thing we've ever done in the world, and you are part of it. So this conference is going forward, and you can tune online on Facebook or their website. www.myhomechurch.in. And you can send that link to anyone, have them log in. You can watch the conference online or on your television or on YouTube. There's so many ways for you to be It's going seeing over this. the whole nation. So this is a conference for India, but it's also an event from India to the world. Thanks for being part of that. You know, one of our lead speakers is our lead pastor, Pastor Jakin Mullen. And I've been in the church for over 40 years, and Jakin was this little tiny boy, and he's growing up to be such a powerful man of God, outstanding character. He loves Jesus, he loves people, and we want to make sure you listen to that message because it's life-changing. And I'm so glad he's part of this conference. Yeah, he's going to bring you in just a few minutes the inaugural message for this conference. And he is the guy, when he took over the church 10 years ago, from his father who founded the church, who's also speaking at this conference. When he took over the church 10 years ago, he started by giving us this terminology to lead us. Everyone needs Jesus, and everyone needs a home. Everyone and everyone. Every single person needs Jesus. That's right. So. And then you need a home, a place to belong. And that's what Home Church is. We have a growing number of Home Church locations across India. And maybe you need one in your community. Feel free to connect with us online or on the link that's below and find a way to connect with us. And we'll connect with you. As I mentioned, that I've been part of the Home Church for over 40 years. And my pastor, Pastor Mel Mullen, the founder, wrote this wonderful book. It's called Experience Jesus and His Church. Two important components that can change your life. You know, when I gave my life to Jesus when I was 16 years old, it changed my life. You know, I always believed there was a God, but I had to have a personal relationship with Jesus, and that changed my life. But then coming to church, where you connect with people, and they help disciple you and answer your questions and, you know, baptize you and teach you the things of the kingdom of God. And this book is loaded. I think there's 18 different testimonies. My story's in here. Yeah. And 18 different stories of how Jesus and the church changes lives today. And this book is available. And it's getting translated in different languages? It's available right now in English and in Tamil and in Nepali. And soon will be available in Hindi and other languages. So check the link and see how you can get a copy of it for yourself. And you can also listen online, you know, the audiobook. Yeah, audiobook I think is it's available. Amazon. Yeah. Hey, I'm in the audiobook. I did too. I read the chapter that I wrote. You read your chapter. And So I read some other people's chapters. It's 31 chapters meant to be read one chapter a month, so it's not heavy reading. But I think once you get into it, it can change your life because we want people to experience Jesus and experience His church. You know, Sean, you weren't really a great person all your life. There was a season there, you were kind of a bad guy. You know, I was kind of. I can't go into details. No, you shouldn't. But I was lost as so is anybody without Jesus. But, that's the truth. But, you know. But I was exemplary amongst those lost people in my lostness.
And Jesus changed my life. I heard the message of the gospel, the message that Pastor Jakin is going to bring right now. I heard that message 28 years ago, and it changed my life. I was transformed into a new creation. I feel like my feet are on solid ground for the first time in my life. And that's the same experience that you had, that I have, and that anybody who meets Jesus, no matter what faith background, no matter what Belief you have? beliefs you have, what culture you come from, this same Jesus is the same life-changing guy, the same life-changing experience for everyone. It's incredible. So no matter what your background, I encourage you to listen to all the sessions, click on the different links, even, days later, they can go back and listen to them. No matter what your experience, you can find out the real motive behind Christianity, the motive behind home church, because we're spreading to more and more churches and more all across India, because Jesus said, go and tell the good news to every people group in the entire world. God so loved the world, he gave his only son, he died on the cross, and then he sent us, his disciples, to preach the gospel. This is the main reason that we have a church, so that we can get these things, this message, this idea, and these beliefs out into the world, and empower and inspire each one of us who believe into the greatest life-giving walk of faith that we could ever enter into. And I'm going to suggest again, this book, it tells the whole story of how this ended up happening with home church, and it's not just our story. This is the story of most churches. This just uses our examples, our people, and how we were assembled. It's the best reading book you'll get in a long time, too. I think it's wonderful. It's got a lot of good Christian doctrines of how to know you're saved, what about water baptism, the gifts of the Holy Spirit, healing, divine healing, and goes through many of the Christian doctrines. It's good for every Christian. Absolutely. We encourage Christians to go ahead and get this book. And, I just want to encourage you as this conference continues. The conference is called Together Conference. Yeah. Bringing people together. And then our theme is extraordinary or extraordinary. And we believe we have an extraordinary Jesus, and we want to do our part in building an extraordinary church. Pastor Brian and I will be back throughout these sessions, but in the meantime, we hope your experience today will be extraordinary. Enjoy as this conference unfolds. तपाईहरू सबैलाई एकसाथ सम्मेलनमा स्वागत छ। यो सम्मेलनको आज पहिलो दिन हो अनि हामी एकदमै उत्तेजित छौं, हामी एक्साइटेड छौं। अघि आजको यो सम्मेलन सुरु हुँदैछ र हाम्रो बीचमा पास्टर जेकन मुलन आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ होम चर्चको लिड पास्टर हुनुहुन्छ र यो हाम्रो लागि एउटा एकदमै अवसर हो उहाँबाट वचन सुन्नका लागि। अनि तपाईहरू ध्यानपूर्वक बसिदिनुहोस् र परमेश्वरले हाम्रो बीचमा के बोल्न लाग्नु भएको छ पास्टर जेकनद्वारा त्यो हामी सुन्नेछौँ। जय मसीह सबैलाई। तपाईहरू धेरैजना टेलिभिजनद्वारा सोशल मिडियाद्वारा कनेक्ट हुनु भएको होला। यो समयमा तपाईहरूलाई स्वागत भन्न चाहन्छौँ यो हाम्रो एकसाथ सम्मेलन, यो टुगेदर कन्फरेन्समा। र अहिले हामी एउटा असाधारण समय भएर गइरहेको छौँ र हाम्रो विषयवस्तु के छ भनेदेखि यो एकसाथ सम्मेलनको असाधारण समयमा भएर जाँदै गर्दा हामी असाधारण बन्नुपर्छ भन्ने त्यो विषयवस्तु हो। र आज त्यो विषयवस्तुबाट म एउटा खण्डलाई म एड्रेस गर्न गइरहेको छु तपाईहरुको माझमा। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि असाधारण दया अथवा असाधारण करुणा। अनि येशूको जीवनबाट हामीले यो कुरालाई देख्न सक्छौं, जान्न सक्छौं। र जब म बाइबलमा हेर्छु येशूमा एउटा असाधारण दयापूर्ण हृदयलाई भेटाउँछ अथवा देखिन्छ। जब हामी सुसमाचार पढ्छौं यसले मानव जातिको लागि
येशूको दयाको बारेमा बताउँछ र यहाँनिर 5वटा बुन्दाहरू छ जसलाई म अघि राख्न चाहन्छु। भिडहरूलाई देखेर येशूको हृदय तिनीहरूको निम्ति दयाले भर्यो भनेर हामीले मत्ती 9:36 पदमा हामीले भेटाउँछौँ। जब उहाँले भिडलाई देख्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ दयाले भरिनुहुन्थ्यो, किनभने त्यो भिडलाई येशूले जुन सन्देश, जीवन दिने सन्देश दिन लाग्नुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीले सुसमाचार भन्दछ है। अनि जसद्वारा मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनका लागि अथवा जीवन दिनका लागि, त्यो अनन्त जीवन दिनका लागि। अनि येशूले जब पापीहरूलाई देख्नुहुन्थ्यो, दोस्रो बुन्दा चाहिँ पापीहरूलाई देख्नु हुँदाखेरि पनि उहाँ दयाले भरिनुहुन्थ्यो। तेस्रो, दुःखमा परेको मानिसहरूलाई देख्दाखेरि पनि येशू दयाले भरिनुहुन्थ्यो। चौथो, जब बिरामीहरूलाई, रोगी बिरामीहरूलाई देख्नुहुन्थ्यो, त्यो समयमा पनि येशू एकदमै दयाले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो र उहाँले तिनीहरूलाई सहायता गर्नुहुन्थ्यो उनीहरूको समस्यामा, दुःखमा। पाँचौँ, येशूले जब गोठाला नभएको भेडाहरू जस्तो मानिसहरूलाई देख्नुहुन्थ्यो, मानिसहरू एउटा अगुवा बिनाको, अघि गोठाला बिनाको भेडाहरू जस्तै देख्नुहुन्थ्यो, त्यो समयमा पनि उहाँ तिनीहरूलाई देखेर टिठाउनुहुन्थ्यो। बाइबलमा त्यो शब्द चलाएको छ, टिठाउनु हुन्छ भनेर, अघि, अथवा उहाँ दयाले भरिनुहुन्थ्यो। अनि यदि तपाईँ पनि आज यो समयमा तितर-बितर हुनुभएको छ, तपाईँको जीवनमा आशा छैन, तपाईँ रोगी बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो जीवनमा पीडित हुनुहुन्छ भनेदेखि येशू कहाँ आउनुहोस्। तपाईँलाई म निमन्त्रणा दिँदैछु, येशू कहाँ आउनुहोस्, किनकि उहाँ दयाले भरिपूर्ण भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको दुःखको घडीमा। उहाँले तपाईँको जीवनलाई सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ र तपाईँको जीवनमा येशूलाई खोज्नुहोस् र तपाईँको जीवन आनन्द र आशिषले भरिनेछ। यदि तपाईँ आज यो प्रोग्राम हेरिरहनु भएको छ भने म तपाईँलाई आज नै येशूलाई आफ्नो जीवनमा अथवा आफ्नो हृदयमा बोलाउन भनेर म तपाईँलाई यो एउटा अपर्च्युनिटी, अवसर दिँदैछु। होम चर्चद्वारा दयाको परियोजनाहरू छ, प्रोजेक्टहरू छ, जहाँ चाहिँ 10,000 नानीहरूलाई, अनाथहरूलाई देखरेख गरिरहेको छ। अनि यदि तपाईँ होम चर्चको यो प्रोजेक्टमा, यो दयाको योजनाको बारेमा अधिक जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो स्क्रिनमा तपाईँले त्यहाँनिर ठेगाना देख्नुहुँदैछ, तपाईँले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि के तपाईँ जीवनमा आफ्नो परिवार, साथीहरू, मित्रहरू र छिमेकीको लागि के तपाईँ पनि दयाले भरिनु भएको छ? प्रश्न गर्नुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद। मेरो नाम जेकन मुलन हो। म धेरै खुसी छु आज तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको अनुग्रह र सुसमाचारको असाधारण सन्देश लिएर आउनु पाउँदा। यो सन्देशको शीर्षक पूर्ण रूपमा भुक्तान गरियो। म विश्वास गर्छु यो सन्देश, यो एकसाथ सम्मेलनलाई सुरु गर्नका लागि ठिक सन्देश हो भनेर। हामी मन पराउँछौँ कि तपाईँहरू होम चर्च इन्डिया र संसारको कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँले एटेन्ड गरिरहनु भएको छ भने हामी तपाईँहरूलाई प्रेम गर्छौँ अनि यो सन्देशद्वारा आशिषित बन्नुहोस्। मत्ती 18बाट म पढ्नेछु 21 देखि। तब उहाँका आएर पत्रुसले भने, प्रभु, मेरो भाइले कतिपल्ट मेरो विरुद्धमा अपराध गरे मैले त्यसलाई क्षमा गर्ने? के 7 पल्टसम्म? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु 7 पल्ट होइन, तर 70 गुणा 7 पल्ट। यसै कारण स्वर्गको राज्य एउटा राजासँग तुलना गर्न सकिन्छ जसले आफ्नो नोकरहरूसँग हिसाब लिने इच्छा गरे। जब तिनले हिसाब लिन लागे 10,000 सुनको सिक्का ऋण लिने एकजना तिनी कहाँ ल्याइयो। तर त्यस मानिसले तिर्न नसक्दा त्यसका मालिकले त्यसलाई र त्यसको पत्नी र छोराछोरी र त्यसका सबै थोक बेची ऋण चुकाउने हुकुम दिए। तब त्यस नोकरले घुँडा टेकी तिनका पाउ परेर भन्न लाग्यो, मालिक, ममाथि धैर्य गर्नुहोस्, म तपाईँको सबै ऋण चुकाउने छु। तब त्यस नोकरका मालिकले टिठाएर
त्यसलाई छोडिदिए र त्यसको ऋण माफी गरिदिए। तर त्यस नोकरले निस्केर जाँदा आफ्नो सङ्गी नोकरहरूमध्ये एकजनालाई भेट्यो जो त्यसको 100 चाँदीका सिक्काको ऋणी थियो। उसलाई घोक्रोमा पक्रेर त्यसले भन्यो, तेरो ऋण तिरिहाल। तर त्यसको सङ्गी नोकरले घोप्टो परेर त्यसलाई बिन्ती गरे, म माथि धैर्य गर, म तिमीलाई सबै तिरिदिनेछु। तर त्यो मानेन र गएर ऋण नतिरुन्जेलसम्म उसलाई झ्यालखानमा हालिदियो। त्यसका सङ्गी नोकरहरूले यो सब देखे र तिनीहरू अति दुखित भए। तिनीहरूले गएर यी सब घटना आफ्नो मालिकलाई बताइदिए। तब मालिकले त्यस नोकरलाई आफू कहाँ बोलाएर भने, ए दुष्ट नोकर, तैँले मसँग बिन्ती गरिस् र मैले तँलाई तेरो ऋण माफी गरिदिए। मैले तँमाथि दया गरेँ झै तैँले पनि तेरो सङ्गी नोकरमाथि दया गर्नुपर्ने थियो। तब त्यसका मालिकले क्रुद्ध भएर त्यसलाई सबै ऋण नतिरुन्जेल दण्ड दिनेहरूको हातमा सुम्पिदिए। तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई आफ्नो हृदयदेखि क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताले पनि तिमीहरूसँग त्यस्तै गर्नुहुनेछ। पिता, हामीलाई आज हाम्रो हृदयमा गहिरो जानको लागि मद्दत गर्नुहोस्। आज हामी येशूको नाममा प्रार्थना गर्छौँ। सबैले आमेन भनौँ। तपाईँ बस्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो परिवारमा छ भने पनि। यो सन्देशको शीर्षक पूर्ण रूपमा तिरिदिनु भयो। यस हप्ता मलाई जोन पन्डर भन्ने व्यक्तिको कथाले म आँसुसरी भए। जोन पन्डर न्युयोर्क सहरमा हुर्केका थिए। उहाँ बाबु बिना हुर्किनु भएको थियो। उनको आमाले उनलाई उठाउने र बलियो पार्ने कोसिस गरे, तर जोनले गलत भिडमा भएको कारणले केही गलत छनौट गरे। धेरै कलिलो उमेरमा जोन अपराधमा संलग्न साथै ड्रग्सको लतमा फसेको थियो र 12 वर्षको उमेरमा उनी पहिलो पटक पक्रा परेको थियो। 16 वर्षको उमेरमा उनी सशस्त्र डकैतीमा पक्राउ परेका थिए। यस जीवनशैली धेरै वर्षसम्म रह्यो, जसको परिणामस्वरूप धेरैचोटि पक्राउ र धेरैचोटि जेलहरू दुःख र निराशाको सामान्य भावनाको परिणाम भयो। 38 वर्षको उमेरमा उनी तेस्रो पटक बैंक डकैतीमा दोषी ठहरिए। जब जोन जेल सजायको लागि जाँदा उनले यो प्रार्थना गरे, परमेश्वर, यदि तपाईँले मेरो सजाय कम गरिदिनु भयो भने म बाँकी जीवन तपाईँको सेवा गर्नेछु। जब न्यायाधीश उसलाई सजाय दिन खडा भए तब उनी छक्क परे। उनले भने, मलाई थाहा छैन म यो किन गरिरहेको छु। म तिमीलाई कम सजाय दिन लागेको छु। यो 23 वर्षको सजाय हुनुपर्ने थियो, तर त्यस दिन न्यायाधीशले उनलाई 5 वर्षको सजाय दिए। जोन जेलमा भएको बेला उनले प्रभुले उनीसँग बोल्दै गरेको सुन्नुभयो। तिमीले जीवनभरि मेरो सेवा गर्नेछु भनेर गरेको भाकल सम्झेको छौ? र उनले बिली ग्रामले बोल्दै गरेको वचन सुन्दै थिए। र अन्तमा सुसमाचारको प्रचारको सन्देशपछि बिली ग्रामले भने, आज येशूलाई तिम्रो जीवनको स्वामी बनाउनुहोस्। र त्यस दिन जोन, जो आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको लागि अपराधी थिए, त्यस दिन आफ्नो जीवन येशूलाई दिए र उनी बाइबल पढ्न थाले। जब जोन जेलबाट बाहिर आए, उनले लास भेगासमा कैदीहरूको आशा भन्ने सेवाकाई सुरु गरे। अब उसले अरूलाई जीवन दिन, ख्रिस्टलाई चिनाउने र समाजमा नयाँ जीवन ल्याउन अघि बढे। आज हजारौँ भूतपूर्व अपराधीहरू यस सेवाकाईबाट प्रभुमा आए, जोहरू अरूलाई नयाँ जीवन दिन र दोस्रो मौका दिनको लागि अघि बढे। यो हप्ता मैले हेरेँ र यो राजनीतिक बन्ने कुरा होइन, तर मैले अमेरिकाको राष्ट्रपतिले जोनलाई पूर्ण रूपमा क्षमा दिएको देखेँ। जसरी उनको अनुहारमा आँसु बग्न थाल्यो, उसको नामको दाग मेटियो। उहाँसँग कानुनी परिणाम थिएन, उसलाई माफ गरियो र जीवनमा पूर्ण दोस्रो मौका दियो। जब मैले यो हेरेँ, मलाई यो दृश्यले साह्रै छुयो र उत्प्रेरित भयो। यो देखेर म र मेरो श्रीमती सँगै रोयौँ,
किनकि यो मेरो लागि येशूले गर्नुभएको कार्यको सम्झना हो। जब म मेरो किशोर अवस्थाको उमेरमा थिएँ, म 18 र 19 वर्षको थिएँ, म दोषी थिएँ। ममा दोषी विवेक थियो, पापको वजन थियो। जुन पाप मैले गरेको थियो, मैले पश्चाताप गरेको थिएन। म त्यति बेला पास्टर कहाँ गएको थिएँ र मैले भने, मैले स्वीकार गर्नुपर्ने धेरै छन् र निस्सन्देह बाइबलले भन्छ, आफ्नो पापहरू एकअर्कामा स्वीकार गर र तिमीहरू निको हुनेछौ। मलाई थाहा थियो कि मैले केही कुराहरू स्वीकार गर्न आवश्यक छ, तर पास्टर कहाँ मैले केही चिजहरू ल्याएर गएको थिएँ। उहाँले मलाई यो भन्यो, किन तिमीले ती सबै कुराहरू लेख्नुहुन्न र त्यसपछि मलाई भेट्न आऊ। तर मलाई त्यसो गर्न मन थिएन। वास्तवमा यदि म यसबारे साँच्चीकै सत्य थिएँ भने म आफ्नो सबै पापहरू स्वीकार गर्न चाहन्थेँ। म आफ्नो विवेकको दोष हटाउनका लागि पर्याप्त भन्न चाहन्थेँ। र त्यस रात मैले मेरो कोठामा गएँ र कलम र कागजको पन्ना लिएँ र मैले आफ्नो पापहरू लेख्न थालेँ। मैले महसुस गरेँ कि त्यहाँ मैले जानेको वा थाहा गरेको भन्दा धेरै रहेछ। पवित्र आत्माले मेरो जीवनभर सबै प्रकारका थोकहरू ल्याउन थाल्नुभयो र कलम लेख्न थाल्दा मैले पुरै पन्ना भरिदिएँ। मैले गरेको सबै कुराको लागि पश्चातापको आँसु आँखामा बग्दै गरेको मैले थाहा पाएँ। मैले गरेको विभिन्न किसिमका पापहरू। यसैले मैले यो नियुक्ति बुक गरेको थिएँ र मैले सफा महसुस गरिरहेको थिएँ। मैले पहिला नै स्वतन्त्र महसुस गरिसकेको थिएँ। तर बाइबलले तिमीहरूको पापहरू एका अर्कालाई स्वीकार गर र तिमीहरू निको हुनेछौ भन्छ। त्यसैले म पास्टरसँग कोठामा पसेँ र मैले गरेको पापहरूको सूची अनुसार मैले प्रार्थना गरेँ र त्यसपछि उनले त्यसमा एउटा ठुलो मार्कर लिएर उनले यी शब्दहरू लेखे, पूर्ण रूपमा तिरिदिनुभयो। हुन सक्छ तपाईले आज राति सुन्नुपर्ने कुरा यो थियो, जब तपाईँ आफ्नो पाप मानिलिनुहुन्छ र तपाईले तिनीहरूलाई क्रुसमा राख्नुहुन्छ, पूर्ण रूपमा येशूको बहुमूल्य रगतद्वारा भुक्तान गरिन्छ। जसरी जनलाई माफी दियो, त्यस्तै गरी तपाईलाई पनि पृथ्वीमा मात्र नभएर स्वर्गमा परमेश्वरको सामु क्षमा गरिन्छ। कलसी 2:13 तिमीहरू आफ्नो अपराध र शरीर अनुसार बेखतनामा मरेका थियौ, तर परमेश्वरले हाम्रो सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो। उहाँले माफ गर्नुभयो। म तपाईलाई त्यो अर्को शब्द मसँग पढेको चाहन्छु, सबै। यदि तपाईँ आफ्नो आत्मामा आज त्यो एउटा शब्द याद गर्नुहोस्, उहाँले सबै क्षमा गरे। हाम्रो विरुद्धमा रहेको तामसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो। किनकि आत्मिक शासकहरू र प्रधानताहरूले आरोप लगाउन शैतानले के त्यो सूचीमा लेखेको घरिघरि याद दिलाउँदछ, ताकि तपाईँको पापहरूको सूचीले दोष दिन्छ। तर अब ख्रिस्ट येशूमा भएकोहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। शैतानले त्यो पापको सूची ल्याउन चाहन्छ, तर म तपाईँलाई भन्दछु, येशूले पूर्ण रूपमा तिरिदिनुभयो, तपाईँलाई क्षमा दियो, स्वतन्त्र गरिदिनुभयो र पूर्ण रूपमा तिरिदिनुभयो। एफिसी 1:7 उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रो पापको पूर्ण क्षमा पाउँछौँ। तपाईँले यो शब्द हेर्नुहोस्, हाम्रो पापको पूर्ण क्षमा पाउँछौँ। जुन अनुग्रह उहाँले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो। यो मसँग फेरि एकपटक भन्नुहोस्, पूर्ण रूपमा तिरिदिनुभयो। पहिलो यूहन्ना 1:8-9 यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त, ओहो म त्यस्तो खराब छैन, मेरो सूची त्यो लामो छैन, हामी आफैलाई धोका दिन्छौँ, हामीमा सत्य हुँदैन।
यदि हामीले आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। पूर्ण रूपमा तिरिदिनु भयो, पूर्ण रूपमा माफ गरियो, पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भयो। विवेक सफा, कुनै दोष छैन, लाज छैन, यो सुसमाचार हो। तपाईँ र मलाई येशूले यो सबै तिरिदिनु भयो ताकि हामी माफी पाउन सकौँ। कडा शब्दकोशमा हेर्नुहोस्, त्यो शब्द माफ गरेको, क्षमा गरेको शब्द नजिकको शब्दसँग मिल्छ। वास्तवमा धेरै ठाउँहरूमा यसको शब्द माफ गरियो भन्ने शब्द चलाउँछ। सत्य यो हो, संसारले प्राय क्षमा प्रदान गर्दैन। वास्तवमा संसारले दिने सबभन्दा नजिकको चिज भनेको कर्म हो। त्यो नजिकको चिज हो र तिनीहरूले यसको बारेमा ठुलो सम्झौता गर्छ। संसारमा यति राम्रो सुनिन्छ, यो राम्रो लाग्छ, यदि तपाईँ कर्म गर्न सक्छ भने कर्म के हो? तपाईँले जे गरेको छ त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ। यदि तपाईँले आफ्नो सूची लेख्नुभयो भने तपाईँमा सबै कुरा फर्केर आउँछ भने त्यो राम्रो होइन। कर्म, तपाईँले जे गरेको छ त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ। कृपा, त्यो हो जब परमेश्वरले तपाईँले पाउनुपर्ने दण्डलाई रोक्नुहुन्छ। अनुग्रह त्यो हो जुन कुराको लागि तपाईँ योग्यको छैन त्यो परमेश्वरले दिनुहुन्छ। र क्षमा त्यो हो जब परमेश्वरले तपाईँले पाउनुपर्ने दण्डलाई बिर्सिनुहुन्छ। आज कसैले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। परमेश्वरले जुन कुरा बिर्सिदिनु भयो ठोस प्रशंसा दिनुहोस्। जब उहाँले तपाईँको सूची लिनुहुन्छ र एक एक गर्दै सबै काटिदिनुहुन्छ र भन्छ पूर्ण रूपमा तिरिदिनु भयो। कृपा, जब परमेश्वरले तपाईँले पाउनुपर्ने दण्डलाई रोक्नुहुन्छ। रोमी 6:23 भन्छ, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभुमा अनन्त जीवन हो। हामी न्यायको योग्य छौँ, हामी ईश्वरको क्रोधको योग्य छौँ, तर परमेश्वरले कृपा दिनुहुन्छ। अनुग्रह, जुन कुराको लागि तपाईँ योग्यको छैन त्यो परमेश्वरले दिनुहुन्छ। बाइबलमा 5 प्रकारका अनुग्रहहरू छन्। पहिला, त्यहाँ बचाउने अनुग्रह, एफिसी 2। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। अनुग्रह, अमूल्य निगाह, तपाईँले पाउनुपर्ने कुरा मात्र दिइरहेको छैन, तर जुन कुराहरूको योग्यको छैन म दिनेछु। बचाउने अनुग्रह, धर्मी ठहराउने अनुग्रह, रोमी 3:23, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्न चुकेका छन्। परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तै धर्मी ठहरिएका छन्। स्वतन्त्र रूपमा उहाँले अनुग्रहले, मानौ तपाईँले यो कहिले पनि गर्नु भएन। सिकाउने अनुग्रह, तीतस 2:11, किनकि सबै मानिसहरूको मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। केवल परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह र मुक्ति मात्र दिनुहुन्न र हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ, हामीलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ कि हामीले कहिल्यै पाप गरेको छैन जस्तो गरी उनी भन्छन्, म तिमीलाई कसरी बाँच्न सिकाउनेछु, म तिमीलाई मद्दत गर्नेछु ताकि तिमी आफ्नो पापको परिणामको साथ फेरि बाँच्नु हुँदैन। म तिमीलाई सिकाउने अनुग्रह दिन गइरहेको छु। सक्षम तुल्याउने अनुग्रह, 2 कोरिन्थी 12:9, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसै कारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। जन 15लाई हेर्नुहोस्, अनुग्रहबाट उसले मुक्ति पायो र येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा आयो कि उसले पूर्ण रूपमा माफी पाए र स्वर्गमा पूर्ण रूपमा माफी पाउन अघि उहाँ पृथ्वीमा पूर्ण रूपमा माफी पाइसकेका थिए, तर परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहद्वारा बोलाउनु भयो। जस्तो पाउलले तिमोथीलाई भने, तिमी बाँचेको छौ र बोलाएको छौ। मेरो अनुग्रहद्वारा म तिमीलाई अनुग्रह गर्न जाँदैछु।
केवल अनुग्रह तपाईँको लागि मात्र आएन, तर अनुग्रह आउँछ र तपाईँ मार्फत बग्दछ। आउनुहोस् आज एकसाथ ताली बजाउँ। तुल्याउने अनुग्रह र त्यसपछि पाँचौं मेरो सोचदेखि बाहिरको अनुग्रह, अलौकिक अनुग्रह। लुका 6:36 तिमीहरूको पिता कृपालु भए झै तिमीहरू पनि कृपालु हौ। यो कसरी सम्भव छ? क्षमा गर्न सम्भव छ? कसरी क्षमा दिन सकिन्छ जबकि यति चोट लागेको हुन्छ? कृपा, तपाईले पाउनुपर्ने दण्डलाई रोकिदिनुहुन्छ। अनुग्रह, जुन कुराको लागि तपाईँ योग्यको छैन त्यो परमेश्वरले दिनुहुन्छ। क्षमा, के परमेश्वरले बिर्सिनुहुन्छ मैले पाउने दण्डलाई? मैले एकचोटि यसबारे कुरा गरेको बेला मसँग एक साथी आएका थिए र उनले भने, पास्टर तपाईँ बुझ्नुहुन्न, मेरो श्रीमतीले मलाई धोका दिए। हामी अझै सँगै छौँ तर म दुखी छु। मलाई थाहा छैन, मलाई लाग्दैन यो सम्भव छ कि परमेश्वरले बिर्सिनुहुन्छ भनेर। मैले भने यस सबैबाट एउटा भिन्नता छ। तपाईँ परमेश्वर होइन, परमेश्वर धेरै असल हुनुहुन्छ। परमेश्वर कति असल छ, हामी उहाँलाई एक मानवको रूपमा सोच्छौँ। परमेश्वर कति असल छ, हामी उहाँलाई सीमित ठान्दछौँ। परमेश्वर कति असल छ, कति असल छ। उहाँ एकदम असल छ कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ यति असल छ कि उहाँले तपाईँको रेकर्ड मात्र सफा गर्दैन, तर उहाँले तपाईँको रेकर्ड बिर्सिनुहुन्छ र तपाईँको अघि उहाँले तपाईँलाई येशूको रगतको माध्यमबाट देख्नुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई येशू जस्तै देख्नुहुन्छ। पूर्ण रूपमा सफा, पूर्ण रूपमा शुद्ध र पूर्ण रूपमा अद्भुत परमेश्वर त्यो असल हुनुहुन्छ। उहाँले यो मेटिदिनु भयो, उहाँले यसलाई हटाउनु भयो, उहाँले यसलाई रद्द गर्नुभयो, उहाँले त्यसलाई क्रुसमा टाङ्नु भयो। यो पुरा भुक्तान गरियो, बिर्सिनु भयो। त्यो हो जब हामी परमेश्वरको प्रेमको बारेमा कुरा गर्छौँ। हामी भन्छौँ परमेश्वरको प्रेम असाधारण छ, परमेश्वरको प्रेम अथक छ, परमेश्वरको प्रेम अपरिवर्तनीय छ, परमेश्वरको प्रेम अकारण छ, परमेश्वरको प्रेम प्रभावशाली छ, परमेश्वरको प्रेम अनन्त छ, परमेश्वरको प्रेम भारी छ, परमेश्वरको प्रेम रोकिँदैन, परमेश्वरको प्रेम अचम्मको छ, परमेश्वरको प्रेम असीमित छ, परमेश्वरको प्रेम आज तपाईँको लागि छ। र यदि तपाईँ जोन पन्डर हुनुहुन्छ वा तपाईँ म जस्तै सूचीको साथमा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई जेलको कोठाको तल भेटाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई परमेश्वरको प्रेम दिन सक्नुहुन्छ, जुन उहाँले तपाईँको लागि क्रुसमा र तपाईँको जीवनमा दिनुभयो। सदाको लागि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर यो मात्र होइन, परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह तपाईमा आउँछ र त्यो तपाईँ मार्फत बग्न थाल्छ। मत्ती 18 भने जस्तो येशूले भन्नुभएको कथामा, यो मानिस जससँग ऋण छ उसले तिर्न सक्दैन। ग्रीक शब्दमा एक असङ्ख्य हो, जुन ग्रीकको उच्चतम सङ्ख्या हो। अर्को शब्दमा तपाईँ त्यहाँ पुग्न कहिल्यै सक्नुहुन्न, तपाईँले कहिले पनि भुक्तान गर्नु सक्नुहुन्न, तपाईँसँग कहिले पनि डलर बिल वा येशू तपाईँको लागि गरिदिनु भएको तपाईँले भुक्तानी गर्नु सक्नुहुन्न। यसले भन्छ कि ऋण यति ठुलो थियो, केही टिप्पणीकारहरूले भने यो कम्तीमा पनि 200 वर्षको ज्याला हुनेछ, जुन मानिसले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ उसले भिख माग्दैछ, आउनुहोस् मलाई केही समय दिनुहोस्, सुन्नुहोस्, तपाईँसँग 200 वर्ष छैन, तपाईँ ऋणको नजिक आउन सक्नुहुन्न। त्यसो भए मालिकले भन्छ, तिमीलाई माफ गर्यो। येशू कति असल हुनुहुन्छ, तपाईँले यसलाई कहिले पनि तिर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले त्यो फिर्ता कहिले पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले येशूले भने झै यो क्षमा भयो। तर मानिसले छोड्छ र छोडेर ऊ कसै कहाँ जान्छ, ऊ पागल झै त्यो मानिस कहाँ जान्छ र भन्छ, मलाई अहिले नै फिर्ता गरिदिनु तिमीले चलाएको ऋण। त्यो मान्छे जेल जान्छ र येशूले कथा बताउनुहुन्छ र येशू मालिकको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई ती सबैको लागि क्षमा दिए। तपाईँको सूची लेख्न कति समय लाग्छ, तर कसैले तपाईँलाई चोट दियो भने त्यो मान्छेलाई क्षमा गर्नु कति समय लाग्छ?
कसैले तपाईँलाई एकचोटि चोट पुर्याउँछ भने तपाईँलाई यति बेसी क्षमा गरेको छ तर तपाईँ अलिकति सानो क्षमा दिन सक्नुहुन्न? येशू एकदमै कडा शब्दमा भन्नुहुन्छ त्यस व्यक्तिलाई। उहाँले भन्छ, तिमी माफी गर्नु पर्दैन? आफ्नो सङ्गी नोकरहरूलाई दया गर्नु पर्दैन? तपाईँ यसलाई फेरि आफ्नै लागि पढ्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई के भन्छु कि हामी मध्ये कतिजनाले हाम्रो सूची लेख्नु पर्दछ र यसलाई परमेश्वरलाई दिनु पर्दछ। पुरा तिरिदिनु भयो। तपाईँको विवाहलाई अझ राम्रो कुन कुराले बनाउन सक्छ? तपाईँको परिवारलाई अझ राम्रो बनाउन के गर्न सक्नुहुन्छ? जब तपाईँ येशूबाट अनुग्रहको पूर्ण भुक्तानी प्राप्त गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जहाँसुकै गए पनि तपाईँले क्षमा गर्न थाल्नुहोस्। म क्षमा दिन्छु, म क्षमा दिन्छु। अनुग्रह म भित्र आयो ताकि अनुग्रह म माध्यम बग्नुपर्छ। दया ममा आयो त्यसैले दया मद्वारा बग्नुपर्छ। क्षमा ममा आयो त्यसैले क्षमा मबाट बग्नुपर्छ। त्यसैले म यहाँ तपाईँले केही छोडेको चाहन्छु। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँलाई दिएको अनुग्रह तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँलाई दिएको उही अनुग्रह दिनुहोस्। के तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो संसार कस्तो हुनेछ यदि हामीले उही अनुग्रह दियौँ भने? यो तपाईँमा सबै परमेश्वरको प्रेम हो। तपाईँलाई थाहा छ, यो हामी येशूको जीवनमा देख्छौँ। एउटी स्त्री जो विचारमा फँसेकी थिए, उहाँले उनलाई अनुग्रह दियो, जाऊ अब पाप नगर। के यी व्यक्तिहरूमध्ये कसैले तिमीलाई निन्दा गर्न सके? जुन तिनीहरूको पनि आफ्नै सूची थिए ताकि तिनीहरूले ढुङ्गाले हान्न सकेन। अनुग्रह। क्रुसमा अपराधी येशूले उसलाई के दिनुभयो? आज तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ र त्यसपछि हामी मत्ती 27 जहाँ येशू उभिनु भएको छ र त्यहाँ दुईजना मानिसहरू छन्, येशू र बराबस। पिलातसको अगाडि र पिलातसले एकजनालाई क्षमा दिन सक्छ। एक क्षमा, एक स्वतन्त्रता, एक जीवन परिवर्तन भयो र ऊ उभिएर उसले मानिसहरूलाई भन्छ, कसलाई तिमीहरू चाहन्छौ, निर्दोष वा दोषी? यो हाम्रो तस्बिर हो। तपाईँ बराबस शब्द निकालेर तपाईँको नाम यसमा राख्न सक्नुहुन्छ, जेकन वा येशू। जब तिनीहरू मुखबाट बराबस निस्के, येशू आफ्नो मुख बन्द गरी बस्नुभयो। अनि येशूले हामीलाई माफ गर्नुभयो र उहाँले हाम्रो स्थान क्रुसमा लिनुभयो ताकि तपाईँको ऋण तिर्न सके। पूर्ण रूपमा तिरिदिनु भयो। हरेक आँखा बन्द गर्नुहोस्। यदि तपाईँले, पास्टर मेरो आफ्नो सूची छ र म परमेश्वरसँग ठिक छैन, मेरो मित्र, म तपाईँलाई आज भन्दैछु कि येशूले पहिला नै यसको पूर्ण भुक्तानी गर्नुभयो। यदि उहाँले जन पन्डरलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँले जेकन मुलनलाई क्षमा गर्न सक्छ, उहाँले कसैलाई पनि क्षमा गर्न सक्छ। प्रत्येक आँखा बन्द गर्नुहोस् र हरेक आँखा अनलाइनमा हेर्दै गरेकोहरूले पनि बन्द गर्नुहोस्। यो तपाईँ र परमेश्वरको बीचको गम्भीरता हो। यदि आज तपाईँले आफ्नो जीवन येशूलाई दिन चाहनुहुन्छ, जसरी बिली ग्रामले जोन पन्डरलाई भने, येशूलाई तपाईँको जीवनको प्रभु बनाउनुहोस्। आज म तपाईँलाई सोध्छु, के तपाईँ येशूलाई तपाईँको जीवनको प्रभु बनाउन सक्नुहुन्छ? उहाँले उहाँको अनुग्रह तपाईँमा आएको चाहनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँको अनुग्रह तपाईँ मार्फत बगेको उहाँ चाहनुहुन्छ। के तपाईँ आज मसँग यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ? प्रभु येशू, आज म तपाईँलाई मेरो जीवन दिन्छु। म तपाईँलाई समर्पण गर्छु। मसँग एक सूची छ जुन यति लामो छ कि म सायद यो सबै सम्झन सक्दिनँ। तर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु
कि तपाईँले यसको भुक्तानी क्रुसमा गर्नुभयो। येशूको बहुमूल्य रगतले पूर्ण रूपमा तिरिसक्नु भएको छ। आज मैले तपाईँको अनुग्रह पाएको छु। आज मैले तपाईँको कृपा पाएको छु। आज म मेरो सबै पापका क्षमा तपाईँबाट पाएको छु। येशूको नाममा आमेन। पहिलो पत्रुस 1:18-19। तिमीहरू जान्दछौ कि हामी आफ्नो पिता पुर्खाबाट आएको व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुटाएको होइनौ, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुटाएको छौ। उहाँ सृष्टिभन्दा अगाडिदेखि नै नियुक्त हुनुभएको थियो। Hi, Pastor. Would you like your church to really move forward in this coming year? I know this book, Experience Jesus and His Church, could be a great blessing in your preaching, in your small groups, and in everything you need to do to advance your church to become a strong, forward-moving church in your community. Materials are available for you, small group materials, preaching materials, and the book is available, 31 chapters, one chapter for every day of the month, as well as a group series of messages for the small groups will really help and aid your church to move forward. I pray this book will be a great blessing to you and your church this coming year. The Experience Jesus and His Church book is now available in 4 languages in India, including Tamil, Hindi, and Nepali. Order your copy of the Experience Jesus and His Church book today. The details are on the screen. Call the number and someone will get in touch with you and let you know how you can get your copy today. If you would like someone to pray for you or even agree with you in prayer, feel free to call the number on your screen. You can also visit us at www.myhomechurch.in and leave us a prayer request, and we will continue to pray with you.